अरबी ज़ुबान इस्लाम दी कुरान दी भाषा है। वो ज़ुबान मेरे सिर मत्थे पर मैनू बहुत अजीज़ है, बहुत मुहब्बत है। मेरी माँ बोली नहीं है अरबी, मेरी माँ बोली तो पंजाबी है, जिहड़ी मेरी माँ वांग ही मैनू प्यारी है। मैं पंजाबी हाँ, उर्दू अपनी थां है, मैं पंजाबी हाँ, मैनू पंजाबी नाल मोह है। सब तो वध सारे इत्थे पंजाब दे हर बच्चे नू अपनी भाषा नाल मोह है। तो बदकिस्मती है साडे घरां 'च हिंदी बोलन लग गए। केरल 'च जाके मलयाली उन्हां दी भाषा है। जे तुसी तमिलनाडु 'च जांदे, मैनू एक बार मौका मिलिया 90 'च मैं गया सी, इन्नी नफरत है हिंदी नाल जिहदा कोई ठिकाना ही नहीं है। स्टेशन तो लैके पीरमपुर हाई रोड इस्लामिक सेंटर किते हिंदी नहीं दिखी, किते भी। हर थां मार्केटां 'च सारे माल शोरूम सारे हर जगह। जिहड़ा इस्लामिक सेंटर था वो मलयाली च लिखिया, इहदा तमिल च लिखिया सी। पंजाबी साडी माँ बोली है, सानू माण होना चाहिए है। हरेक पंजाबी नूं, भावें वो सिख है, भावें वो मुसलमान है, भावें वो हिंदू है, पंजाबी लई अजे भी बहुत कुछ करना बाकी है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ, ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। दुनिया भर के विच 21 फरवरी ਨੂੰ माँ बोली दिहाड़ा मनाया जहा सारी दुनिया के विच। जद भी कदे माँ बोली की बात चला तो हमारे सामने सब ते पहला बंगालियां का नाम आवा, क्योंकि जब पाकिस्तान बनया तो बांग्लादेश ने होए करेता, पूर्वी पाकिस्तान कहे करेंदे बांग्लादेश नूं। तो उस टाइम पाकिस्तान के हाकमां ने ऐलान कराया भी उर्दू हमारी जिहड़ी कौमी ज़बान होएगी जिसके विच हमें लिखेंगे पढ़ेंगे। पर वो बंगाली शेरां ने कहा भी उर्दू गल हमारा कोई लेना देना नहीं हैगा, हमारी बोली बंगाली है, हमें बंगाली के विच पढ़ेंगे लिखेंगे बोलेंगे। उसे करके ढाका यूनिवर्सिटी के विच हड़ताल हुई, गोली चली, कई मुंडे जिहड़े हैं उस गोलीबारी के विच शहीद होए। उन्हां शहीदां की याद नूं मानता दिंदे होए UNO ने ऐलान कराया भी 21 फरवरी नूं पूरी दुनिया में उन्हां की याद के विच माँ बोली दिहाड़ा मनाया जाएगा। पर उधर पाकिस्तान का जिहड़ा दूसरा हिस्सा था लहिंदा पंजाब, पंजाबी हमें बड़ा माण करा, शेरां की कौम, बड़े बहादुर बाबे दुल्ले भट्टी वर्गे सूरमिਆਂ के वारस को हमें अपने आप नूं जिन्हां ने समय के हाकम अकबर वर्गिਆਂ ਨੂੰ चुनौती दी और शहादत प्राप्त करी, उन्हां के वारस होने का दावा करने वाले ने कोई विरोध नहीं करिया। उर्दू लागू हो गया तो उत्थे पंजाबी खत्म कर दी गई मुकम्मल तौर पर। सो पंजाब में बोली जिहड़ी हैगी है वंडी गई है, हिंदुओं की हिंदी, सिखां की पंजाबी, मुसलमानों की उर्दू। थोड़े देर पहला ही जिहड़ियां वोटां पईयां उन्हां दे विच मलेरकोटले के MLA डॉक्टर जमीर उल रहमान ने उर्दू की भी सहुं चुकी। ये बहुत ही खतरनाक सुनेहा पंजाब के विच जिहड़े सियासतदान है कि बोली जिहड़ी धर्म के गल वंडी जहा। सो मलेरकोटले के मुसलमानों की बोली किहड़ी है, आओ अज मलेरकोटले चले आ रहे उन्होंने लोगों नाल बातां करें तो जाने भी वो असल में किहड़ी बोली उन्होंने की माँ बोली है और किहड़ी बोली वो बोल रही है। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਉਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਇਹਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੋਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਰਦੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਰੱਬੀ ਨਿਆਮਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਬੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਿਸ਼ਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਮਲਿਆਲੀ ਹੈ, ਉੜੀਆ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕੰਮਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਪਿਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਰਦੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਪਲ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ MLA ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ MLA ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਲਫ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ
ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਅਕਾਡਮੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਾਸਤ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੂੰ ਚੂੰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ, 20 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰਾਏ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 20 ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 'ਚ, ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਢਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਢਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਆਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਨਕ ਬਾਹੂ, ਬੁੱਲੇ, ਵਾਰਸ ਚਮਕਣ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਣ ਹੀ ਆਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਭੂਆ, ਮਾਮੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਿਆਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਗਿਓਂ ਪਾਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਟੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੋਈ 56-57 ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਲੋਕ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਾਤਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣਾਤੀ? ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਇਹ 60-65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 20 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ। ਮਲਿਆਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਿਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 90 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਪੀਰਮਪੁਰ ਹਾਈ ਰੋਡ ਪਰ ਰੁਕੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰਮਪੁਰ ਹਾਈ ਰੋਡ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਸ਼ੋਰੂਮ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਥਾ ਉਹ ਮਲਿਆਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਲਾਈਏ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ PIP, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 55 56 ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੇ थे ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 40-42 ਟਾਈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, 1248 ਉਹਦੇ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਕੋਈ 200 ਦਾ, ਕੋਈ 150 ਦਾ, ਕੋਈ 250 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ 50 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕਟਨ 12-12 18-18 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ। ਲਾ ਬਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਨ। ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਸਾਰੇ 42 ਟਾਈਟਲ, 40-42 ਟਾਈਟਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਹਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ, ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, 25-30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੀਰ ਮੈਂ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 3-3.5 ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ 12-12.5 ਕਰੋੜ, 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਯਾਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਭਾਈ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਅੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਡਾਢਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਮੈਂ ਸਾਜਿਦ ਇਸਹਾਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਰੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ, ਪੈਗਾਮ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 1986 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ-ਏ-ਦਸਤ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਟਾਈਟਲ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ MLA ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਏ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 'ਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਫਿਤੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਰਦੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟਾਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਜਸਟ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਨੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਸ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਐਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, MLA ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਖੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਨੋਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਇਹੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਥਾਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਆਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਕਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਕਰੀਦ ਤੀ, मेरा दोस्त था उत्थे अपने मत्थू कृष्णन और मुसलमाना के घर किराए पर रह गया तो मैं उसके पास गया वा था। उस दिन शाम ਨੂੰ ਕਾਲੀਗੜ੍ਹ के ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ था। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आया क्योंकि सारा कुछ मलयालम के ਵਿੱਚ था। थमें किसी केरला के मुसलमान नूं या हिंदू नूं या तमिलनाडु के मुसलमान नूं या हिंदू नूं ਇਹ ਕਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇ ਕਰ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੈਂ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਆ ਹੋਆ। ਪਿੱਛੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ के प्रति ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਪਰ हमारे उरे अजे भी बहुत सारा यही खड़ा चल रहा कि माने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपनी बोली का तो बचाने का कोई मसला नहीं हैगा, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ की बोली बचाई जाए। मेरा ख्याल है शायद कदे वो दिन आवे मैनू भी समझ आ जाए बंगालियां वांगू, तामला वांगू, मलयालियां वांगू भी माँ बोली तो बड़ा कुछ नहीं हुंदा, बोलियां जिन्नियां मर्जी सिखो पर अपनी जबान नूं पिठ दे देनी। मैं परले पंजाब के विच भी गया, उत्थे हैरानी है, बहुत सारे बंदे मैनूं पूछे आप कहाँ से आए हैं। तो एक दिन एक टैलीविजन पर प्रोग्राम आ रहा था, उत्थे एक मेरे वर्गा ਧੁੱਤੂ ਜਲੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਆਵਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾँ बोली है। वो भी हिंदी में बोल रहे थे, अगे जवाब क्या मेरा बिल्कुल सही बात है, हमारी मादरी ज़ुबान जो है पंजाबी है, हमें पंजाबी में ही बात करनी चाहिए। क्या बात है। सो बस इन्ना ही, जिਉਂਦੇ ਰਹੋ, रब रखा। सत श्री अकाल।